होता है झाते करि मंगल करियो महा ग्रंथ शरण होता जाते मिले समाज सो कामे आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित अनुपम कृति से प्रथम अधिकार अंतर्गत अहींया पंचपरमिष्टि स्वरूप की चर्चा में आचार्य उपाध्याय ने साधु स्वरूप की चर्चा चाले चर्चा नो प्रारंभ करता पहला समाधि तंत्र गुरुदेव प्रवचन में एक कथन आव्યું प्रवचन दरमियान एक प्रश्न पूछो छे भाई कि ज्ञानी धर्मात्मा व्रतादिनी जी क्रिया करे छे अने अज्ञानी जे व्रतादिनी क्रिया करे छे ए बन्नेनी क्रियाओमां मोक्षनुं फल कोने मळे फरीथी प्रश्न समझो बराबर भाई राजभाई के ज्ञानी धर्मात्मा व्रतादिनी प्रक्रिया करे छे करे ज्ञानी ने पण व्रतादिनी प्रक्रिया परिणाम होय छे अने अज्ञानी ने पण व्रतादिनी एना परिणामनी प्रक्रिया होय छे तो बन्नेनी प्रक्रियामांथी कोनी प्रक्रिया मोक्षनुं कारण छे बहुत सरस है ना बन्नेनी क्रियाओ होय छे सेम तो कई क्रिया धर्मनुं कारण छे कई क्रियानुं फळ संसार छे अने कई क्रियानुं फळ मोक्ष छे के धर्मनी क्रियानुं फळ मोक्ष छे तो धर्मनी क्रिया कई छे ए बतावुं छे के त्या सम्यक रत्नश्री वितरागी जे क्रिया है ज्ञानी क्रिया बधी ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा रहे छे स्वामित्व नथी एने उपयोग आत्मा में स्थिर थाय छे ए क्रिया छे मोक्षनी क्रिया छे यद्यपि मोक्ष मार्ग में वर्ती रहेला ज्ञानी धर्मात्माओने पण पोतानी भूमिका दरमियान व्रतादिना परिणाम अने प्रक्रिया जे आवे छे ए प्रक्रिया एमने पण आंशिक बंधनुं कारण छे एम ए माने छे एटले ज्ञानी छे अने अज्ञानी ते प्रक्रियाओने बंधनुं कारण नहीं मानता तेने धर्मनुं कारण सुखनुं कारण लाभनुं कारण एनाथी मुक्ति थशे एम माने छे एटला माटे अज्ञानी छे क्रिया बन्नेने छे परिणाम बन्नेने छे पण एना अभिप्राय अने संबंधी एनी रुचि एमां आसमान जमीननुं अंतर छे ख्याल आव्यो पूरी जे समाधि तंत्रनी जे तमारे गाथा चाली ने एनो पूरो आ रहस्य छे है ना जे पाछळ थी बे कथन सांभळवा मळे छे तो आखी गाथा स्मरण में आवी जाय छे के गुरुदेव शुं कहेवा मागे छे अने एमनी वाणीमां ए ज मूळ माल छे के बे रीति पण सांभळीए तो क्यांथी शुं कहेवा मागे छे एनो ख्याल आवे छे एने एटली त्यां महत्ता छे जो मूल हवे विषय चाले छे के आचार्यनुं स्वरूप उपाध्यायनुं स्वरूप अने साधुनुं स्वरूप आ त्रण मुख्य महापद जे परमेष्ठीना पद छे जे अनादि संसार में रहता अपना जेवा अनादिथी संसार में रहता अपना जेवा जीवो माटे आ स्वरूप समझीने प्रमाणे वर्तवाथी संसारनो अभाव थाय छे एवा स्वरूपनी चर्चा छे एमां आचार्यना स्वरूपना अंतर्गत एना पहला मुनिराजोनुं सामान्य स्वरूपमां ए वात कही कि जे पण कोई मुनिराज छे आचार्य होय साधु होय कि सामान्य साधु होय कि उपाध्याय होय सर्व मुनिराज मिथ्यात्व ने त्रण चौकड़ी कशाना भावनी वितरागता अने 28 मूलगुण सहित होय समझજો અને આ બંને પ્રકારના પરિણામ સહિત હોય છે શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય ત્યારે 28 મૂળગુણના પરિણામોમાં વર્તા હોતા નથી 28 મૂળગુણના પરિણામો વર્તા હોય ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગની પરિણામ હોતા નથી છતાં વિતરાગી તો એટલા જ છે કે જે શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે છે મુનિરાજ એટલા જ વિતરાગી શુભ ઉપયોગમાં રહેવા વાળા મુનિરાજ છે એટલા જ વિતરાગી છે
ફરક એટલો છે કે ઉપયોગરૂપ પરિણામ પુરુષાર્થ જણાતો નથી, ત્યાં પુરુષાર્થની કમજોરી જણાય છે, એટલે એવું પરિણામ મોક્ષને સાધવા માટે સમર્થ નથી. એટલી ચર્ચાથી આવા મુનિરાજના ટોળામાં સંઘોમાં કોઈ મુનિરાજ એવા વિશેષ પોતાના સ્વરૂપની સાધનાને ભંગ થયા વગર પોતાના અખંડ આત્માની અખંડ અને અક્ષુણ સાધનામાં રત રહેવા ઉપરાંત પર્યાપ્ત એવી વિશેષ વિશેષતા હોય છે કે સંઘના અન્ય મુનિરાજોને એ સંબંધી ઉપદેશ અર્થાત તો દીક્ષા આપવા સંબંધી અર્થાત તો પ્રાયશ્ચિત સંબંધીમાં નિમિત્ત બનવાની યોગ્યતા ધરાવતા હોય છે. સમજજો, અને આ એક વિશેષ વિશેષતા હોય છે કે એમ નથી કે એમનું કોઈ નિજ કાર્ય ભૂલીને, એમનું નિજ કાર્ય ગૌણ કરીને એમનું જે સ્વરૂપની સાધનાનું મુખ્ય કાર્ય મુનિરાજોનું છે એને ગૌણ કરીને કોઈ આ સંઘની સંભાળવાની જવાબદારી લેતા હોય એમ નથી. એવી જાતિની વિશેષ એમનામાં સામર્થ્ય છે પંડિતજી, વિશેષ સામર્થ્ય છે કે શુદ્ધોપયોગમાં વિશેષ રહેવાનો પુરુષાર્થ અને 28 મૂળ ગુણમાં નિરતિચાર પાલન અને એટલી જબરજસ્ત તપશ્ચર્યામાં પ્રવીણ અને અન્ય મુનિરાજોને પણ તપશ્ચર્યામાં અર્થાત તો ઉપદેશ આપવામાં સમર્થ, દીક્ષા આપવામાં સમર્થ અન્ય જીવોને પણ એવી રીતે એવી યોગ્યતા વિશેષ જેને પરિપક્વ છે એ સ્વરૂપ કોનું છે? આચાર્યનું સ્વરૂપ છે. એમ યદ્યપિ એ આચાર્યના સ્વરૂપમાં એ જે પરિણામ છે એનાથી કોઈ એમનામાં વિશેષ ધર્મ છે અર્થાત તો કોઈ એમનામાં કોઈ વિશેષ વિતરાગતા વધી જાય છે એમ નથી, પણ પોતાની વિતરાગતા અન્ય સામાન્ય 8 વર્ષનો બાળક, 11 વર્ષના બાળક જે મુનિ બને છે એના જેટલી જ વિતરાગતા એવી રીતનું જ જીવન હોવા છતાં પણ એની સાથે સાથે આ વિશેષ સુભરાગની મંદતામાં, કસાયની મંદતામાં વિશેષ જાતની યોગ્યતા છે. એવી જાતિની એમની પાસે પંડિતી છે, એવી રીતે એ પ્રકારની એમનામાં વિશેષતા છે. એવા જે મુનિ છે લાસ્ટ પીરિયડમાં સમજાવ્યું હતું કે વય વિશિષ્ટ, કુલ વિશિષ્ટ અને એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની બહારની યોગ્યતા ધરાવે છે. અને મૂળ શરત જે છે કે અખંડ આત્માની જે અખંડ અનુભૂતિ એમાં કોઈ પણ જાતનો એમાં કોઈ શિથિલતા આવે એમ નથી. યદ્યપિ જે જીવોને શિથિલતા દેખાય છે એમાં વિશેષ રીતે એમાં એ ઉગ્ર થવામાં નિમિત્ત બને છે એવું આચાર્યપણું જે સ્વભાવે છે એ મુનિરાજ મના જે સંઘના નેતા છે, સંઘના નાયક છે, સંઘના મુખ્ય મુખર છે, નેતૃત્વ કરે છે એને આચાર્ય કહે છે. જો તેઓમાં સમ્યક દર્શન ચાલી ગયું તો વાંચી લઉં છું. તેઓમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની અધિકતા વડે પ્રધાન પદને પામીને જેઓ સંઘમાં નાયક થયા. બરાબર છે. અનુશાસક છે અને અનુશાસક, અનુશાસન, શાસન, શાસન જે ધાતુ છે ઉપદેશ ને નક્કી કરાવે છે, ઉપદેશ ગર્ભિત છે. શાસન એટલે ઉપદેશ, અને ઉપદેશનું અનુશાસક અનુસરણ કરે, સ્વયં અનુસરણ કરે અને અન્ય મુનિરાજોને અનુસરણ કરાવવામાં નિમિત્ત કરે. સ્વયં તો આચરણ કરે અને અન્ય મુનિરાજોને આચરણ કરાવવામાં નિમિત્ત બને એવી સમર્થ યોગ્યતા જે મુનિરાજોને હોય છે, સંઘોમાં જે મુનિરાજને હોય છે એ આચાર્ય પદને સ્વભાવે છે. એમ અહીંયા કરે. કયું પ્રધાન પદ છે? આ આચાર્ય એટલે કોનામાં? મુનિરાજોમાં પ્રધાન પદ. કેમ પ્રધાન પદ છે? વિતરાગતા વધારે છે કે અન્ય મુનિરાજોને એ પ્રાયશ્ચિત આદિમાં નિમિત્ત બને છે. એટલે જેઓ સંઘમાં નાયક થયા છે, જવાબદારી લીધી છે, તો આ જવાબદારી જે લીધી છે કોણે આપી છે? એમને જવાબદારી અન્ય મુનિરાજોએ આપી છે, સમાજે આપી છે, અરંત કેવલીએ આપી છે કે કોને જવાબદારી આપી છે? એ સ્વયંને જવાબદારી લેવાનો ભાવ આવ્યો છે અને એ ભૂમિકાને યોગ્ય જવાબદારી લેવાનો ભાવ આવ્યો છે. માત્ર મુનિ સંઘ પૂરતું જ, અને અન્ય કોઈ સમાજની જવાબદારી એમ નહીં. અને એ પણ એક શરત, પોતાની સાધનામાં કોઈ પણ પ્રકારની શિથિલતાના ભોગે નહીં. અને એ બરાબર યાદ રાખજો, એ શિથિલતામાં એમાં શિથિલતા આવે તો આચાર્યપણામાં એ સમર્થ નથી. અને જે સ્વયં કોઈ નિર્બલ હોય એ અન્ય મુનિરાજોને શું ઉપદેશ આપે? એટલા માટે જે સ્વયં સબલ છે અને જે સ્વયં એક પ્રકારથી એ પદને શોભાયમાન છે કે એમનું બહારનું રૂપ જોઈને પણ અન્ય મુનિરાજો રૂપ જોતાની સાથે પોતાના દોષનું નિવારણ ને સમાધાન મળી જાય એવી જાતિનું બહારનું મુનિરાજોનું સ્વરૂપ. કેવું સ્વરૂપ હોય? દેદીપ્યમાન અને અંદરમાં પણ એકમાત્ર વિતરાગ વિજ્ઞાનથી શોભે, બહારમાં પણ એક પણ પ્રવૃત્તિ એ મુનિ સંઘને
ન સ્વભાવે એવી ન હોય, એક પણ પ્રવૃત્તિ નિંદિત થાય એવી ન હોય, એવી જાતિનું નિરતિચાર પાલન 28 ગુણનું વિશેષ બલ દ્વારા જેટલી પણ એમનામાં શક્તિ છે, અર્થાત તો જેટલી ભૂમિકામાં યોગ્યતા છે, પરિપૂર્ણ રીતે શ્રમણ અવસ્થાને જે પ્રાપ્ત થયા છે એવા મહાન વ્યક્તિ આપણા આચાર્ય મુનિરાજ છે. ખ્યાલમાં આવે ને રાકેશ? આવું સ્વરૂપ છે ભાઈ. જો લખ્યું છે મુખ્યપણે તો નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપાચરણ વિશેષ જેવો નિમગ્ન છે. અને આમાં ભૂલ પડી તો મુનિ પણ નહીં, અને આમાં તો જરા પણ ચલાવી લે એમ નથી એમ. પરંતુ કદાચિત ધર્મલોભી અન્ય જીવ યાચક તેમને દેખી રાગંશના ઉદયથી કરુણા બુદ્ધિ થાય તો તેને ધર્મોપદેશ આપે છે. આની ચર્ચા ગયા પ્રવચનમાં વિશેષ કરી હતી, હે ને? અન્ય જગ્યાએ ન કહે કોઈ ધર્મનો લોભી જીવ કે ધર્મનો લોભી, એનો અર્થ એ થયો કે ધર્મ મારે પામવું છે એવી તીવ્ર ભાવના વાળો જીવ. યાચક એટલે જેને ભવ્ય ભાવમાં તાપ વર્તાય છે, બહારના એવા કેટલા બી સંયોગો હોય ધન આદિનો, પણ એમાં દૂર સુધી સુખ ન દેખાય, એમાં એમ લાગે કે અહીંયા તો સુખ છે જ નહીં, એવી ગરજ વાળો જીવ, એને યાચક કહે છે કે હે પ્રભુ, હે મુનિરાજ, હે આચાર્ય દેવ, તમે અમને બતાવો કે આ માર્ગમાં એક વસ્ત્ર માત્ર, એક ધાગો માત્ર આપણા સંયોગમાં નથી, ધન આદિ સંયોગમાં નથી, પરિણામ નથી, અને આપણે તમારા ચરણમાં ઇન્દ્ર આદિ આવીને નમે છે એવા તમે સુખ જે પામ્યા છો એનું રહસ્ય શું છે? અને અમે પણ આટલું બહારમાં સંયોગ હોવા છતાં અમને દૂર સુધી સુખ દેખાતું નથી, એવી જાતિની તૈયારી વાળો જીવ આવે ત્યારે મુનિરાજની એક પાત્રતા દેખાય, એવી ગરજ દેખાય, ત્યારે અહીંયા કહે છે. ત્યારે અને એ બી શું કામ? રાગાંશ આવે તો, અને એવો રાગનો ઉદય આવે તો, નહીં તો એ બંધાયેલા નથી, એવો જીવ આવે તો પણ કહેવું, હે ને? એવો જીવ આવે તો પણ પોતાનું કામ સધાતું હોય, પોતાના પુરુષાર્થમાં વિશેષ બલ વધતું હોય, તો એ જરા પણ એક વાર પણ એવો વિચાર ન આવે. કેમ કે સાધુ એને કહે છે કે જેમ સાધુનું જીવન જ પોતાનું કલ્યાણ સાધવા માટે મુનિ બન્યા છે, પોતાનું સ્વરૂપને સાધે, એનું નામ સાધુ છે, છતાં પણ એની વચ્ચે કોઈ એવું પરિણામ આવી જાય અને સામે એવો જીવ દેખાય, એવો નૈમિત્તિક કોઈ એવો સંબંધ વ્યવહાર ત્યાં દેખાય, ત્યારે એમના આ પ્રવચન આદિની રચનાઓ થઈ હશે. એ બે પ્રમાણે અહીંયા પંડિત ટોડરમલજીનું કહેવું છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કેવી ગજબની વાત! બહુ જ મૌલિક ચિંતનથી સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. અને અહીંયા એમના ગુણોને યાદ ના કર્યા, એમના અલગ ગુણો બતાવ્યા છે એમને યાદ ન કર્યા. બહુ મૌલિક વાત અહીંયા સીધી સામાન્ય જીવને ઉતરી જાય એવી વાત બતાવી છે. તો આનાથી આપણને શું લાભ? આચાર્ય મહાન કે સામાન્ય મુનિ મહાન? હે ને? ગજબની વસ્તુ છે. જો આપણને જે પદની લાલસા છે ને એ તૂટી જાય. પદ પર રહેવામાં તો જવાબદારી વધે છે, અને એટલી જવાબદારી સહિત શ્રેણીનો પુરુષાર્થ થતો નથી. જયારે શ્રેણીનો પુરુષાર્થ જયારે મુનિરાજને ઉપડશે ત્યારે આચાર્ય પદનો ત્યાગ હશે. ગજબની વાત છે. અર્યંત બનવામાં બાધક આ પરિણામ છે. મુનિ પણ એ રહેવામાં બાધક નથી. સમજો, મુનિ અવસ્થામાં રહેવા પણ એ બાધક નથી, પણ અર્યંત પણ આ થવામાં બાધક છે. ગજબની વાત છે. એટલે એ પણ એમનો બહારનો પરિવેશ ઉતારી દે છે. ક્યાંથી ઉતારે છે? પરિણામમાંથી ઉતારે છે. કઈ રીતે ઉતારે છે? આત્મબલ દ્વારા ઉતારે છે. ત્યારે એ મુનિ અંદરમાં સમાય અને અર્યંત પદને પ્રાપ્ત થાય છે. જો રાગંશના ઉદયથી કરુણા બુદ્ધિ થાય તો તેમને ધર્મોપદેશ આપે છે, દીક્ષા ગ્રાહકને દીક્ષા આપે છે, તથા પોતાના દોષ પ્રગટ કરે છે, તેને પ્રાયશ્ચિત વિધિ વડે શુદ્ધ કરે છે. હે ને? આચાર્ય પદમાં 3 ડ્યુટી બતાવી. અને 3 ડ્યુટી કઈ બતાવી? ધર્મોપદેશ આપે છે. અહીંયા જે ફૂટનોટમાં ભાવાર્થ છે ને એમાં પણ લખેલું છે. આપણે આખું વાંચ્યું હતું, ખાલી ભાવાર્થ જુઓ, પેજ નંબર 6 પર નીચે. આ ત્રણેયના કાર્ય અલગ અલગ હોવાથી, કોણ આ 3? આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ. અલગ અલગ હોવાથી તેમના પદ પણ અલગ અલગ છે. અર્થાત આચાર્યને આદેશ અને ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર છે. આચાર્ય આદેશ પણ આપી શકે અને ઉપદેશ પણ આપી શકે. ઉપાધ્યાયને માત્ર ઉપદેશ દેવાનો જ અધિકાર છે. સમજો? તથા અન્ય સાધુજનોને ન આદેશ દેવાનો કે ન ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર છે. ગજબ છે. અન્ય મુનિરાજ સામાન્ય જે પદને શોભાવતા નથી, જે પદમાં નથી, આચાર્ય ઉપાધ્યાય, એમને તો ન આદેશ દેવાનો અધિકાર છે ન ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર છે. તો આપણને શાનો અધિકાર છે? આપણે કેટલા જીવને ઉપદેશ આપીએ?
મુનિરાજોને જે સામાન્ય પદમાં નથી એમને ઉપદેશ આપવાનો અધિકાર નથી એટલે ખ્યાલ છે પરિણામ આવતું નથી અને પર્યાયની એવી પાત્રતા નથી. બે વસ્તુ સમજજો જીતુભાઈ. મુનિ એ જે સામાન્ય સાધુ છે એમને તો પરિણામ આવતું નથી અને કદાચ પાત્રતા હોય તો પરિણામ આવતું નથી અને એ સમયની એવી યોગ્યતા નથી કે ઉપદેશ આપે. એટલા અંતર્મુખ સમાયેલા હોય છે સાધુ પરમાત્મા, સાધુ પરમેષ્ઠી. ગજબની વાત છે ભાઈ. જો એ પ્રમાણે ત્રણેયમાં પરસ્પર પોતાનો કાર્ય વા પદની અપેક્ષાએ તરતમ રૂપે વિશેષતા છે, પરંતુ સાધુપણામાં અંતર નથી. એ બરાબર યાદ રાખજો. ત્રણેયમાં સાધુપણું સામાન્ય છે. આ તો એ સાધુપણા સિવાય એક્સ્ટ્રા એમની એક વિશેષતા છે, એની ચર્ચા છે. તો અહીંયા શું ત્રણ કામ બતાવ્યા? ધર્મોપદેશ આપે છે અને દીક્ષા ગ્રાહકને દીક્ષા આપે છે. સમજો, દીક્ષા ગ્રાહકને દીક્ષા આપે છે એટલે દીક્ષા લેવાને પાત્ર હોય તો દીક્ષા આપે છે. લાસ્ટ ટાઈમ એક વાત કહી હતી, કોઈને યાદ હોય તો, હે ને, કે મુનિરાજને રત્નગણ સાવકાચારમાં એમ આવ્યું, અર્થાત પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં એમ આવ્યું. પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય ચાલી ગયો ને ગ્રંથ તમારે, એમાં એક ગાથા એમ આવી કે મુનિરાજ અગર ઉપદેશ આપે તો સૌ પ્રથમ મહાવ્રત અંગીકાર કરવાનો ઉપદેશ આપે. ઉપદેશની દ્રષ્ટિએ સમજજો. અગર એ મુનિરાજ મહાવ્રતની જગ્યાએ અણુવ્રત ગ્રહણ કરો એમ ઉપદેશ આપે તો મુનિરાજ બંધને પાત્ર છે, અપરાધ છે, હે ને. કેમ કે ઉપદેશ અને ભાવના તો એવી હોય કે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ આવે જીવને, એવો ઉપદેશ આપે. છતાં કોઈ મુનિરાજ, કોઈ જીવ પંચમ ગુણસ્થાન વાળથી કોઈ મુનિરાજ હોય, અર્થાત કોઈ ગ્રસ્ત જીવ મુનિ બનવા તૈયાર થાય અને જ્યારે પ્રથમ પોતાના મુનિરાજ પાસે ગ્રહણ દીક્ષા માટે આવે કે હે મુનિરાજ મને દીક્ષા આપો, અને જૈન ધર્મમાં આપો લેવો એ વ્યવહાર નથી, પરંતુ જે નિમિત્ત કથન છે ત્યાં એ વ્યવહાર બને છે. કોઈ કોઈને આપી શકે એમ નથી, છતાં એવી જાતિની યોગ્યતા મારામાં છે કે નહીં પ્રભુ તમે ચકાસો અને એ પ્રમાણે મને કોઈ ઉપદેશ આપો, એમ કરીને દીક્ષા ગ્રહણ કરવા કોઈ મુનિરાજ જયારે આવે છે, પંચમ ગુણસ્થાનમાં હોય એવા મુનિરાજ હોય કે કોઈ ગ્રસ્ત જીવ આપણામાંથી બ્રહ્મચાર્ય વ્રત પાડીને એમના સંઘોમાં અનેક દિવસે મુનિ સંઘોમાં રહ્યા પછી જયારે મુનિરાજ પાસે આવે છે તો મુનિરાજ એને પહેલા શું કરે છે? ટટોલે છે અને એને મતલબ કે ભય બતાવે છે કે તું કઈ રીતે રહી શકીશ, જંગલોમાં કઈ રીતે રહેશે, ત્યાં કીડી મકોડા સિંહ વાઘ આદિ, એટલે એને ચકાસે છે કે હજુ હમણાં ઘરમાં રહો, યોગ્યતા થશે તો તમને બોલાવી લેશું, અને એમ કહીને એને ટટોલે છે. કોઈ કમજોર હોય તો એમ કહે ઠીક છે હમણાં થોડા દિવસ ઘરમાં વિતાવી દઈએ છીએ, તો એ પાત્ર નથી. થોડી પણ કમજોરી હોય હે ને તો આ કમજોરી એવી જાતિની કમજોરી, અને જે ગ્રસ્ત દશામાં રહેવાનું જે કમજોરી છે એને એવા જીવ અહીંયા આવવા માટે આ દશા માટે સમર્થ નથી. ખ્યાલમાં આવ્યું કે નહીં? જેને સાથ જોઈએ, યાત્રામાં પણ સાથ જોઈએ, મુનિ બનવામાં પણ સાથ જોઈએ, હે ને, પૂજામાં પણ સાથ જોઈએ, હે ને. ક્યાંક આપણે વિદેશ જઈએ ને નીતિનભાઈ, તો ત્યાં કોઈ આપણા ભારત દેશનો કોઈ મળી જાય તો આપણને એમ લાગે છે કે જાણે કોઈ હે ને આપણા ઘરની કોઈ વ્યક્તિ મળી ગયું, હે ને, પરિવાર મિલ ગયા. એવી જયારે એવી ભાવનાઓ વાળો જીવ હોય છે ને, એવી ભાવનાઓ વાળો જીવ મુનિ બનવાની યોગ્ય નથી. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? તો એવા ભાવ વાળો જીવ હોય તો એ હજુ એને ક્યાંય ને ક્યાંય એની અંદરમાં ખોટ વર્તાતી હોય તો આ એટલી ઉત્કૃષ્ટ પરિણતિ છે કે પરિણતિને પામવા માટે યોગ્ય નથી. તો મુનિરાજ એને કહે છે કે હજુ વિશેષ પુરુષાર્થ કરો, આત્મદર્શનને પ્રાપ્ત કરો, વિશેષ એની યોગ્યતા પામશે ત્યારે એવી જાતિની પ્રવૃત્તિ થશે એમ કહે છે. અને છતાં કોઈ સામે મુનિ એવો હોય, કોઈ એવા હોય કે નહીં અમે તો ઘરમાં અમને ભાવ જ નથી, મારો રાગ તૂટી ગયો છે, અને જો થોડો રાગ રહ્યો હોય, રાગ તૂટી જવું મુખ્ય છે. એ રાગ તૂટી જાય તો જ આ ભૂમિકા આવે, નહીં તો ન આવે, હે ને. રાગ બુદ્ધિ તૂટી જાય તો ધર્મ તો ગ્રસ્ત દશામાં પ્રગટ થઈ જાય છે, પણ રાગ રહે ત્યાં સુધી આ દશા પ્રગટ થતી નથી. ધર્મ દશા ગ્રસ્ત દશામાં પ્રારંભ થઈ શકે છે, પણ એની વિશેષ પ્રચુરતા એ ગ્રસ્ત દશાના ભાવ હોય ત્યાં સુધી આવી શકતું નથી. એટલે એવી જાતિની એનામાં યોગ્યતા ખ્યાલમાં આવે. કેટલો વિચાર કરતા હશે એની પાછળની જિંદગી વિશે વિચારે. કોઈ અપરાધ કરીને આવી જાય બચવા માટે કે મને મુનિ બનાવી દો, એવું પણ હોય તો એના કુટુંબીજનોને પૂછે. ચરણાની યોગમાં તો કુટુંબીજનોની આજ્ઞા એટલા માટે કહી છે, હે ને, કે કોઈ જીવ એવો હોય કે ખોટું કામ કરી નાખ્યું હોય ને સમાજનો ભય લાગે ને ચલો કે ધર્મ ક્ષેત્રમાં જતા રહીએ, તો કે એવી યોગ્યતા વાળા જીવોને એવી દરિદ્રતા સાથે આ પદ શોભતું નથી. એના તો ગરિમાનું પદ છે કે બહારમાં એટલો વૈભવ હોવા છતાં
અને ત્યાં જે એમને રહેવાનો ભાવ આવતો નથી. ગજબની વાત છે હે ને, કે ત્યાં લીધું હતું ને આપણે મિલાડમાં, કે જે એમના અધિકારમાં છે, જે ભોગવવામાં અધિકારમાં છે, પુણ્યથી સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે, સમાજ માન્ય છે, એવા અધિકાર અને એવી પ્રાપ્તિનો રાગ ત્યાગ કરે ત્યારે આ દશા આવે. એ કર્મ ઉદયમાં બધું લૂંટાઈ ગયું હોય અને હવે ત્યાં મજબૂરી થઈ ગઈ હોય અને હવે કોણ રોટલા આપશે અને મુનિ બની જઈએ એવી ભાવનાથી કોઈ આવે તો દીક્ષા એને મુનિરાજ આપતા નથી. ખ્યાલમાં આવ્યો કે નહીં? આ તો કોઈ જીવને હોય અને ન પણ હોય, પણ વાસનાનો ત્યાગ હોવો જરૂરી છે. સંયોગમાં કોઈ જીવને એવું હોય કે ભાઈ બહારમાં એવા અનુયોગ ના હોય તો તમે એમ કહેશો કે ભાઈ એ હિસાબે તો પછી મૂળ જ ના બની શકે. મૂળ તો વાસના, એ રાગના ત્યાગની વાત છે. તો એવો રાગ, એવી જિજ્ઞાસા, એવી અંદરમાં વાસના ન હોય સંસારમાં જીવવાની, તો ત્યારે એ પ્રકારે આ દીક્ષા ગ્રહણ કરવાને, દીક્ષિત થવા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. જો તથા પોતાના દોષ પ્રગટ કરે છે, તેને પ્રાયશ્ચિત વિધિ વડે શુદ્ધ કરે છે. કેટલી જિમ્મેદારી છે હે ને? આપણે કોઈ સાધર્મીને આપણે આપણો દોષ બતાવીએ છીએ કે નહીં? અહીંયા તો કહે છે કે મુનિ, અને એ મુનિમાં તો ગેરંટી છે કે એની સિક્રેટ રહેશે દોષ. એ આચાર્ય બીજા મુનિને ન બતાવે. સમજો, એ જો દોષ બતાવે બીજા મુનિને ન બતાવે કે આ મુનિને આમ થયું છે, આ મુનિને આમ થયું છે. એને આપણને કોઈ દોષ બતાવે તો ક્યારે 10 જણને કહું ત્યારે એમ કે શાંતિ ગળે. તો જો મુનિ જીવનથી આપણે પણ મુનિ બનવું છે ને, તો આપણી ભૂમિકામાં પણ એવી જાતિના ભાવો ન આવે એ આપણે ઉપદેશ લેવું જોઈએ. અરે કોઈ કેટલા વિશ્વાસથી આપણને એનો દોષ બતાવે છે, એનું નિવારણ કદાચિત આપણા પાસે ન હોય તો અન્ય વાત છે, નિવારણ નથી એમ કહેવું, પણ એ દોષ બીજાને કહેવું અને એ સંબંધી નિંદિત થાય ધર્મ અને માર્ગ અને વ્યક્તિ જે વિશેષ ક્રોધ કસાયને પ્રાપ્ત થાય એવી જાતિના પરિણામ પણ આપણા જેવા જીવોને શોભતા નથી. એટલે અહીંયાથી કે આપણે આ માર્ગમાં જવાનું છે ને, તો અત્યારથી છે ને, આ તો પંચમ મૂળસ્થાન જે જીવને આવે એ મુનિ જીવનની ટ્રેનિંગ છે હે ને. જે મુનિ જીવન મારે જીવવું છે એવું નક્કી કર્યું પણ જીવવા સમર્થ નથી, એ પંચમ મૂળસ્થાનમાં શ્રાવક જીવન જીવીને ટ્રેનિંગ લે છે. અને જે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે એ એની શ્રદ્ધામાં એ પ્રમાણે પરિણમે છે કે જીવન તો આવું હોવું જોઈએ. અને આ રીતે બધી જ વસ્તુનું ટ્યુનિંગ છે ભાઈ, ક્રમિક વિકાસ છે, એ રીતે સમજવું. જો પોતાના દોષ પ્રગટ કરે છે, તેને પ્રાયશ્ચિત વિધિ વડે શુદ્ધ કરે છે. કેવો સ્વરૂપ હશે? મુનિરાજ એને પ્રાયશ્ચિત માટે દંડ આપે. દંડ શું કામ આપે? એ દંડ આપે એમાં એ દોષના નિવારણ માટે. તો જેને પ્રાયશ્ચિત આપે એ મુનિરાજ આ દંડને શું સમજે છે? પુરસ્કાર સમજે છે. કેવી ગજબની વાત છે! કેવું મતલબ એ ગુરુ શિષ્ય કેવી રીતે એ હશે ને કેવી રીતે ઉભા રહેતા હશે, એ એક સિચ્યુએશન આપણે ક્રિએટ કરીએ આપણા જ્ઞાન આલોકમાં. એને સામે મુનિરાજ કહે કે હે મુનિરાજ, હે આચાર્ય દેવ, મારે પરિણામ આવું આવી ગયું, મારે બહારમાં આટલું લક્ષ્ય બની ગયું, ભોજનમાં મને ઔષધિનો ભાવ આવી ગયો, મને આ ભોજન પ્રત્યે વિશેષ કસાય આવી ગઈ. એવી જાતિનું ભોજનથી આવ્યા પછી કે જ્યાં જ્યાં એક પ્રમાણે જયારે આચાર્ય આગળ પોતાનો દોષ પ્રગટ કરે તો આચાર્ય એને યોગ્ય દંડ આપે. એની સ્થિતિ, એની યોગ્યતા પર્યાયની એ પ્રમાણેની બાલક, વૃદ્ધ, રોગી જે પ્રમાણેના મુનિ હોય એની યોગ્યતા જોઈને કે નિભાવી શકે અને દોષ દૂર કરી શકે એવી જાતિનું એ પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત દંડનું પરિણામ મુનિરાજ આચાર્ય બતાવે છે. તો એ મુનિરાજ શું સમજે છે કે હો આચાર્ય દેવ નતમસ્તક થઈ જાય છે કે હે આચાર્ય દેવ, તમે મારા રત્નત્રયની રક્ષામાં નિમિત્ત બન્યા છો. કેવી જાતિનો ભાવ હશે એને? ન તો રત્નત્રય ની રક્ષા ન થાય, ખંડિત થઈ જાય, મળેલી વિતરાગતા તૂટી જાય, ચોકડી જન્મ થઈ જાય, કસાયની જેટલી વિતરાગતા પ્રાપ્ત થઈ છે છૂટી જાય. સમજમાં આવે છે કે ક્યાં લાભ લાગે છે, જ્ઞાનીઓને શું દેખાય છે. કહે છે કે હે આચાર્ય દેવ, મારા રત્નત્રયમાં ખંડિત ન થાય એમાં તમે નિમિત્ત બન્યા છો. આવો પુરસ્કાર તમે મને આપ્યો છે. પુરસ્કાર સમજીને ગ્રહણ કરે એને, એમ નહીં કે ક્યાંથી દંડ આપે છે, થોડું ઓછો આપે તો સારું, થોડું આમ એને તો વધારે આપ્યો ને મને ઓછો આપ્યો, એવી જાતિના જીવો તે નથી હે ને. સમાજમાંથી ઉત્કૃષ્ટ જીવો, સર્વજ્ઞની જાજમના જીવો, સિદ્ધોની ટોળીના જીવો અહીંયા આ પ્રયાસ કરે છે. ગજબની વાત છે હે ને. એ કોણ કરે છે? એ આપણામાંથી જ કોઈ એક હશે, આપણામાંથી જ કોઈ એક જવા વાળો છે, કોઈ અન્ય નથી આવવા વાળો. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એમ છે. જો તથા પોતાના દોષ પ્રગટ કરે છે, પ્રાયશ્ચિત વિધિ વડે શુદ્ધ કરે છે.
એવા આચરણ કરવા કરાવવા વાળા. સમજો પેલા શું લખ્યું? પેલા કરાવવા વાળા નથી લખ્યું. જો બરાબર જો, પેલા કરવા વાળા સ્વયં પેલા આચરણ કરે પછી કરાવડાવે. સ્વયં ન કરે અને કહે હે ને મારા જીવનમાં સ્વાધ્યાય હોય નહીં ને હું ઉપદેશ આપું, માઇક નો શોખ હોય ને માઇકમાં કહું દરેકે 15 મિનિટ સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ, તો તમે કેટલા મિનિટ સ્વાધ્યાય કરો પૂછવા વાળા બહુ મળી જાય હે ને. તો પછી શું એની ઇફેક્ટ જ ન થાય. સ્વયં આચરણ કરે એ બીજાના આચરણમાં કીધા વગર નિમિત્ત બને, ન કહે તો પણ નિમિત્ત બને. એનું જીવન એવું હોય, એનું જીવન જોઈને અન્ય જીવો એનામાંથી પ્રાપ્ત કરે. એટલા માટે ઉપદેશ કોના મુખ્યથી શોભે છે હે ને? મુનિરાજોના મુખ્યથી, આચાર્યના મુખ્યથી ઉપદેશ શોભે છે. ખ્યાલ આવે કે અન્ય વ્યાખ્યાન છે, ચર્ચા છે, ચિંતન છે, સાધર્મીમાં એક અરસપરસ વાર્તાલાપ છે, પરંતુ ઉપદેશ તો એકમાત્ર મુનિરાજ નું હોય છે હે ને. ગુરુદેવ કહે છે ને, જો કેટલી નિર્માણતા, અમે તો આડતિયા છીએ, આ તો દિગંબર જૈન ધર્મના થાંભલા હે ને, જેના આધાર પર દિગંબર જૈન ધર્મ, વિતરાગ ધર્મ અનુશાસન ચાલે છે હે ને, જેના આધાર પર ધર્મ ટકે છે, એમની આ વાત છે. વારંવાર યાદ કરશે પ્રવચનમાં આચાર્ય કુમકુમ દેવ, સ્વરૂપ ગુપ્ત અમરચંદ્રાચાર્ય અને એમને આ અમૃત પીવડાવ્યા છે. અમે તો આડતિયા છીએ, આડતિયા એટલે બ્રોકર છીએ, એમની પાસેથી લઈ અને અહીંયા માલ સપ્લાય કરીએ છીએ, એનાથી વધારે અમે કાંઈ નથી. ગજબની વાત. કેવી શૈલી, કેવી જાતિની ભાવના, કેવી જાતિની નિર્માણતા એને, એવી જાતિના આ પોત છે મુનિનું. આમાં આ પોત છે મર્યંત સિદ્ધો થવાનું પોત છે. અને એ પોત કેવું હોય છે? એવી જાતિનું આ સ્વરૂપ છે ભાઈ, સમજવા જેવું છે. જો આચરણ કરવા અને કરાવવા વાળા શ્રી આચાર્ય પરમેષ્ઠીને અમારા નમસ્કાર હું. આવા અનંત 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 મુનિરાજોને કોટી કોટી વંદન. ગજબની એવી જાતિનું અંદરમાં ભાવના આવે છે. ગયા પ્રવચનમાં તો આ શનિવારે ચર્ચા લીધી હતી, પરંતુ એક રિવિઝન આ લિંક બને ને શનિ રવિ હવે કન્ટિન્યુઅસ થશે. હવે ઉપાધ્યાયનું સ્વરૂપ. આ ઉપાધ્યાય કયું પદ છે? પંચ પરમેશ્વરીમાં 3 જે મુનિરાજના સ્વરૂપ બતાવ્યા છે એમાંથી બીજું પદ છે. 3 પદમાં 2 પદ છે અને 1-2 પદથી રહિત સામાન્ય સાધુ છે. સમજો, જે સાધુ પદ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ પદ છે. 3 પદમાં સૌથી ઉત્કૃષ્ટ પદ સાધુ છે. એ તો સંસારી જીવોને જે નિમિત્ત બને છે પોતાના સ્વરૂપ સમજવામાં, એટલે આચાર્યને મુખર કહીને 3 પદમાં પ્રથમ નંબરે મૂક્યું. પણ વાસ્તવમાં મોક્ષ માર્ગ સાધવામાં અને આપણે ભણવામાં અને આપણા મંગલાચરણમાં તો આપણને શું લાભ થાય છે એ પ્રમાણે આપણે તો બોલીએ ને કે આપણને આચાર્યથી લાભ થાય છે, આપણને ઉપાધ્યાયથી લાભ થાય છે, અન્ય મુનિરાજોને પણ ઉપાધ્યાયથી લાભ થાય છે. એટલા માટે અહીંયા એ પ્રમાણેનો ક્રમ છે. વાસ્તવમાં કોઈ વિતરાગતામાં ક્રમ નથી, વાસ્તવમાં તો કોઈ સ્વરૂપમાં ક્રમ નથી. એ રીતે સમજવું. જો બહુ મજાનું સ્વરૂપ છે, રસ લેવા જેવું છે. આ તો ગજબની વાત છે. કેવું સ્વરૂપ છે. હવે અંતિમ પડો છે આ મુનિરાજના સ્વરૂપની આપણે અહીંયા સમજવામાં. પછી તો મૂળ વિષય બધા ચાલુ થાય છે. કેવી જાતિના જે મુનિરાજ આપણા આગળમાં પધારે છે અને આપણને દશલક્ષણ પર્વ બી ગયા. મલાડમાં તો મુખ્યતાથી આ અનેક દિવસોથી, વર્ષોથી, 1.5 વર્ષો થઈ ગયા ચર્ચા ચાલે છે. એવા મુનિરાજનું સ્વરૂપનું ઉપયોગમાં આવવું, જ્ઞાનમાં આવવું, એને કેવી જાતિનો લાભ લેવો, હૃદયમાં ભરી લેવા જેવું સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવે છે રાકેશભાઈ? એવું છે. ગજબની વાત છે ભાઈ. મારા પરમ દિગંબર મુનિરાજ આય. શું છે? મારા પરમ દિગંબર મુનિવર આય, સબ મિલ કે દર્શન કર લો, સબ મિલ કે દર્શન કર લો. પછી બાર બાર આનો मुश्किल है, बार बार आनो मुश्किल है, भाव भक्ति और भर लो. गजबनी વાત છે. બાર બાર આનો મુશ્કેલ है. कहाँ? ક્યાં? મારા જ્ઞાનમાં, મારા શ્રદ્ધાનમાં. એને અત્યારે તમને એમ લાગશે આવ્યા તો નથી. આવ્યા ને તમારા જ્ઞાનમાં મુનિ પણ ના આવ્યું તો સામે મુનિ હશે તો પણ તમારામાં શું આવશે? તમારા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ આવશે. તો અત્યારે પણ એ જ આવે છે ને. અહીંયાથી જે નમસ્કાર કરીએ છીએ એ 3 કાળના મુનિ ભગવંતોને નમસ્કાર સોંપે છે. નવીનભાઈ ગજબ છે હે ને. બહારની પ્રક્રિયા આદિ ને બહારમાં સામે મળી જાય તો વિશેષ ભાગ્ય છે.
ત્યાં મળી જાય તો પણ સ્વરૂપ તો આ રીતે જ ને કે પોતાના ઉપયોગમાં બાર બાર આનો મુશ્કેલ હે, સમય પાક્યો છે. બોરીવલ્લીમાં બલાડમાં જ્યાં બી કહો ત્યાં સમય પાક્યો છે કે પોતાના ઉપયોગમાં મુનિરાજનું સ્વરૂપ આવે, અને ઉપયોગમાં આવે તો શું કરી લેજો है ना, भक्ति भाव भक्ति और धर लेना, यानी ये धर लेना, क्या धर लेना કે પોતાનું આ વિતરાગ સ્વરૂપ છે, પોતાની શ્રદ્ધામાં નિર્ણય કરી લેજો કે આજ એકમાત્ર શાંતિનો પિંડ છે, આજ માત્ર એક શાંતિનું કલ્પવૃક્ષ છે, આજ એકમાત્ર શાંતિનું સ્વરૂપ છે, એ પોતાની શ્રદ્ધામાં ધરી લેજો. પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય, આ ભાવમાં પરિણમન આવે કે ન આવે, પણ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં તો કરી લેવા જેવું છે કે એકમાત્ર મુનિ જ મોક્ષ માર્ગનું નેતૃત્વ છે, મુનિ વગર મોક્ષે નથી. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? કયા મુનિ વગર? તો કે આ મુનિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, એ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર અને એ પણ બન્યા વગર. સમજો, કોઈ મુનિ આવીને મને મોક્ષ અપાવી દે એમ નથી કીધું. આ હું સ્વરૂપ સ્વયં પ્રાપ્ત કર્યા વગર, ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરીને કેટલા ભાવ રહી જાય, પરંતુ આ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યા વગર મોક્ષની સાધના સાધ દશા પુણ્ય દશા પર્યામાં પ્રાપ્ત થાય એમ બનતું નથી. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? ગજબની વાત છે. એ રીતે છે ભાઈ, બાર બાર આનો મુશ્કેલ છે, બાર બાર હૃદય આવું ભીનું થવું મુશ્કેલ છે, બાર બાર સમજમાં આવું મુશ્કેલ છે, સમજવા વાળા સમજવા વાળાનું આવું મિલન થવું મુશ્કેલ છે. સાચા સાચા મુનિરાજોનું સ્વરૂપ એને પંચમ કાળમાં કોઈ વીર વ્યક્તિ ગુરુદેવ જેવા મતલબ મળી ગયા તો સાચું સ્વરૂપ બતાવવા વાળા મુશ્કેલ છે. કોઈ એવું આપણું ભાગ્ય ફાટી નીકળ્યું કે સાચા સ્વરૂપની અહીંયા વાત કરી. ગજબની વાત છે ભાઈ, है ना. मतलब કે એ શુદ્ધોપયોગમાં રહેવા વાળા મુનિરાજ કેવી ગાથા ચાલી આજે. શુદ્ધોપયોગમાં રહેવા વાળા મુનિરાજ શુભ ઉપયોગમાં આવે એવી ઊંચી કોટીનો શુભ ઉપયોગ હોય કે જે વાત્સલ્ય અને ભગવાનની ભક્તિ જેવા પરિણામ હોય, એ પરિણામ પણ ગૌણ પણ એ મુનિ છે, વાસ્તવિક ચારિત્ર નથી. વાસ્તવિક ચારિત્ર તો શુદ્ધોપયોગ છે. આત્મામાં રહેવું એક કસાય, થોડું બી પરિણામમાં કસાય હોય તો એ મોક્ષને સાધી શકે એવું તાકાત પરિણામમાં નથી. એને વસ્તુ સ્વરૂપમાં તો પૂરી શક્તિ છે, પણ એ પરિણામમાં તાકાત નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ પરિણામમાં તાકાત નથી, અને એ વખતે શું આવે? વસ્તુ સ્વરૂપમાં તો પૂરી તાકાત છે, તો વસ્તુ સ્વરૂપમાં એ જયારે ઉપયોગ લાગી જાય તો એ પરિણામ ધ્યેય બની જાય છે. અને ક્યાં ચાલે જાય છે ઉપયોગ? શુદ્ધ ઉપયોગમાં સમાઈ જાય. કેવું સ્વરૂપ છે મુનિરાજોનું? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ગજબની વાત છે ભાઈ, રમવા જેવી વાત છે યાર, है ना. એટલે આ બાર બાર આનો મુશ્કેલ है, વારંવાર આ જાતિની ચર્ચા, આ જાતિનું બળવું મુશ્કેલ છે. આવા સંયોગો અને આવી જાતિની સભાઓ કે જે એકમાત્ર મુનિનું સ્વરૂપ સાંભળે કે હે ને અણુ માત્ર રહિત, રંચ માત્ર પણ રાગ નહીં, એને પોતાને આ સ્વરૂપમાં વશ, દુનિયા પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં રત હોય એવા, અને જંગલમાં મુનિરાજ પોતાના મસ્ત હોય, કેવી જાતિનું સ્વરૂપ છે. આપણા જ વચ્ચેથી કોઈ જીવ ઉભો થઈને આ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તો આપણે કેમ નહીં? એવી જાતિની ભાવના, એવી જાતિની અંદરની પરિણતિનું પ્રોત્સાહન અંદરમાં આપવા જેવું છે. એ જ વાસ્તવમાં ભક્તિ છે, એ જ વાસ્તવમાં મુનિરાજો પ્રત્યેની સાચી ભક્તિ છે. એને પોતાને છોડીને હોય તો કાંઈ ભક્તિ નથી, હે ને. એ તો કોઈ કશું છે જ નહીં, એ તો ખાલી મતલબ રાગડા છે, અને એ તો કાંઈ નથી, સમજી લેજો. એનો કોઈ કલ નથી. અંદરમાં જીવ ભીનો થવો જોઈએ, હા ગમવું જોઈએ કે નહીં, રાગ વગર જ સુખી થવાય છે, હે ને. વાસના વગર જ સુખી થવાય છે. ચાહે કોઈ બી કોટીનો રાગ આવી જાય તો એ કઈ યોગ્ય નથી. કસાયોથી પાર નહીં પડે આ ભાવ, એને કસાયો રહિતથી પંચભૂગલ પરાવર્તન ચડી જાય છે, હે ને. એ રીતે આપણું અંદરમાં કસાય રહિત અવસ્થા, ને ભગવાનને જોઈએ તો કસાય રહિત અવસ્થા, એમ અંદરમાં શીતલતા કઈ રીતે? તો કે વિતરાગતા છે. એવી જાતિની આમાં ચર્ચા છે ભાઈ, પકડમાં આવવું જોઈએ, હે ને. હા, આવો ભાવ આવી જવો એ કયો ભાવ છે? કસાય કણ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કોઈ જગ્યાએ મતલબ કે કસાયમાં તો ઉભા રહેવા જેવું છે ને, એમ. ઉપાધ્યાયનું સ્વરૂપ વળી જે પુરુષ ઘણા જૈન શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા થઈને સંઘમાં પઠન પાઠનનો અધિકારી બન્યો હોય, સમજો. પઠન આદિ પ્રક્રિયા તો સર્વ મુનિરાજને હોય છે. એવું નહીં કે ખાલી ઉપાધ્યાયને વાંચવાનું ને આપણે નહીં વાંચવાનું, ખાલી પંડિતોને વાંચવાનું ને આપણે નહીં વાંચવાનું. આપણે તો ઘરેથી પૂરા આવવું ને પંડિત વાંચીને આવે ને આપણે સંભળાવી જાય, તેમ છે દીધું ભાઈ.
ખ્યાલ આવે કે નહીં? હે ને? એ તો મને પંડિત બી એમ સમજે કે હું પંડિત છું એટલે મારે વાંચવું, સંભળાવવા માટે વાંચીને આવે, પોતાને માટે થોડી વાંચે. ઠીક હે ને પંડિતજી? એસા હી હે, આમ જ છે. વિદ્વાનોની પણ દુર્દશા હે ને? સંભળાવવા માટે બહુ તૈયારી કરે અને પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે ક્યારે ના વાંચે, કોઈ ભલું ના થાય. એને સંભળાવવા વાળા ને સાંભળવા વાળા બધા જુદા થોડી છે, એક જ છે ને. કોઈ પાસે વિશેષ વાણી છે તો કહે છે, હે ને? બધા એક જ પ્રકારના જીવન જીવતું છે ને. સ્વરૂપથી જોઈએ તો બધા જ એક પ્રકારના છે, અને મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન સહિત જોઈએ તો બધા સંસારીના પરિણામ તો એક જ પ્રકારના છે. કોઈના જોયા વગર પણ પોતાના પરિણામથી કહી દો તો એ બધાને મળશું આવવાનું જ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? મારા ઘરમાં રોટલી ઘઉંની બને એમ કહું તો તમને એમ થાય કે મારા ઘરે ક્યારે જોઈ ગયા, પણ તો બધાને ત્યાં ઘઉંની જ રોટલી બનતી હોય ને. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સ્વરૂપ આમ છે ભાઈ, સમજવા જેવું છે. વળી જે પુરુષ ઘણા જૈન શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા થઈને સંઘમાં પઠન પાઠનનો અધિકારી બને. સમજો, એક મૌલિક ચિંતન એ ખ્યાલમાં આવે છે કે અહીંયા ઉપાધ્યાયનું પદ કેમ અલગથી તારવવામાં આવ્યું. તો જે સમજો જીતુભાઈ, જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે ને, જ્ઞાનનો ઉઘાડ એ દીક્ષા માટે યોગ્યતા નથી. જે જીવને દીક્ષા લેવી હોય એના માટે જ્ઞાનનો ઉઘાડ એ પાત્રતા નથી. કેમ કે અંગૂઠા છાપ પણ મુનિ બનીને ભગવાન બની જાય. સમજો તમે? એના આના પરથી ખ્યાલ આવે છે કે ઉપાધ્યાયનું પદ કેમ કે એવા અનેક મુનિરાજો હશે કે જેને ન્યાય, વાક, વ્યાકરણ, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત કાંઈ ખબર ના હોય. 8 વર્ષે થોડો તો ભાનમાં આવ્યો જીવ અને બસ એ સમજમાં આવ્યું ને પીછી કમંડલ આત્મદર્શન પૂર્વક હે ને મુનિ થઈ ગયા. હવે એમને વ્યાકરણ ની તો ખબર ના હોય, પણ એ સંઘોમાં એવા કોઈ મુનિ હોય, હે, હા, શ્રીભૂતિ મુનિરાજ હે ને, તો એવા ઘણા મુનિ હોય છે. તો એવી પ્રકારે જે કોઈ મતલબ કે આનાથી એક ખ્યાલ આવે છે કે કોઈ જ્ઞાનનો ઉઘાડ જેને વિશેષ હોય, હે ને. માનો કે તમે મુનિ બનવા જાઓ, માની લો કે હે આચાર્ય મને મુનિ દીક્ષા આપો, તો મુનિરાજ તમને એમ પૂછશે કે તમને કેટલી ગાથાઓ આવડે છે, કંઠપાઠમાં તમને છડાલા આવડે છે કે નહીં, એમ પૂછશે? નહીં પૂછે. રાગ કેટલો તૂટી ગયો છે એ બતાવો. મુનિ જીવન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પાત્રતા કઈ છે કે રાગ કેટલો તૂટી ગયો છે. પહેલા તો રાગમાં સુખ બુદ્ધિ હોય તો મુનિ બનવાને યોગ્ય જ નથી. રાગમાં સુખ બુદ્ધિ તૂટી, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, અને 5 પાપોની ભરમાર તૂટી ગઈ એ સાવકપણું, અને 5 પાપ સંપૂર્ણ નીકળી ગયા એ મુનિપણું. સમજ્યો? તો એ એમ કહે છે, આચાર્ય દેવ પૂછે છે કે રાગ કેટલો, એ રીતે જ પરીક્ષા કરે. હમણાં આગળ બતાવ્યું એ રીતે પરીક્ષા કરે કે બતાવે કે ભાઈ તું ભાઈ વગર કઈ રીતે રહી શકીશ, તારી પટરાણી વગર તું કઈ રીતે રહી શકીશ, તારા ઘરે તો તું મખમલની ગાદી પર સૂતો હતો, અહીંયા તો મતલબ કે હે ને નિંદ જ નથી, સુવાની વાત જ નથી. એમ એને ટટોલે છે કે એને રાગ કેટલો તૂટ્યો છે. પ્રભુ શું વાત કરો છો કે આ રાગની સુખ બુદ્ધિ મને તૂટી ગઈ છે અને આ રાગમાં હવે મને ભવ્ય તાપ લાગે છે, એમાં રહેવું ગમતું નથી. પ્રભુ જલ્દીથી મને તમે કોઈ ઉપાય બતાવો, તમારા જેવો બનાવી લો. એમ આચાર્યને ઓલો કગરે છે સામે વાળો વ્યક્તિ, ત્યારે કહે છે કે તું દીક્ષાને પાત્ર છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એવી જાતિની રાગ તૂટવી એ પાત્રતા છે. અને ધર્મમાં રાગ તૂટવો એ નિદ્રાનું કારણ છે, માત્ર જ્ઞાન વધવું એ નિદ્રાનું કારણ નથી. સમજો, ગમે એટલા શાસ્ત્ર ભણી લે, ગમે એટલા એના ઉકેલ લાવી દે, પણ એક કર્મ ના ખરાવી શકે. પણ ચારિત્ર ખલું ધમ્મો, આત્મદર્શન ને આત્મજ્ઞાન પૂર્વક સ્વરૂપમાં લીન થાય તો કર્મ ધ્રુવે છે, રાગ ભાગે છે અને આત્મામાં સ્વરૂપમાં લીન રહે છે, અને જીવ મધ્યલોકમાંથી સમયભર માત્ર સિદ્ધાલયમાં બિરાજમાન છે. સમજો, આ એની પ્રવૃત્તિ છે. બહુ બુલંદ વાતો છે, આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિની વાતો નથી. હે, ભાગ્ય આપણું એટલું છે કે આપણી વચ્ચે વાત ચાલે છે. હે ને, આ તો જંગલમાં મઠમાં બેસીને સાંભળવા જેવી વાતો છે. હે ને, એસી અને પંખાઓની વચ્ચે બેસીને વાંચવા જેવી વાતો નથી. હે ને, દેખો ગુરુદેવ ને ત્યાં અત્યારે બી સ્વાધ્યાય સુનગઢ એક પંખો બતાવી દીધો છે. પંખો આ તો મઠ, એ તો મઠ હતો એક પ્રકારથી. એવી રીતે જંગલમાં પરિણતિ બી એવી, પરિણામ બી એવા. જો એ તો જ્ઞાની ધર્માત્માનું પોત ખ્યાલ આવે. બહારથી જ્ઞાનીને ખ્યાલ આવી જાય કે આ અંદરમાં જ્ઞાની છે. સમજ, કોઈ પરીક્ષા કરવા થોડી જવું પડે, ત્યાં ને ત્યાં ખ્યાલ આવે. એને 11 10 11 ઉપવાસ કરે અને પછી ખ્યાલમાં આવે કે પંખો કરો જલ્દી, ગરમી લાગે છે, ગરમી લાગે છે. હે ને, ક્યાંથી કોઈ રીતે આ રીતના વ્રત તો કરવા જ ન જોઈએ, અનુમોદના પણ નાખવી જોઈએ માતા પિતાએ. કોઈ બાળક ઉત્સાહમાં આવીને કે મારે 11 કરવા છે,
હે ને, તો એવી જાતિની કોઈ ક્યારે બી એ રીતે ન કહેવું. અને પેલા કહેવું કે ભાઈ તું રાત્રિમાં જમે તે છોડ, હોટલ નું છોડ, પછી ઉપવાસ કરે. પેલા એ ભૂલ તો કાઢ પેલા, હે ને, ધમ ધોકાટ, મતલબ કે હોટલ વગર તો ભાવે નહીં, હે ને, રાત્રિમાં ભોજન કરે અને જયારે આવે આ 11 દિવસ તો કે ઉપવાસ કરીને રેકોર્ડ કરી લો, એ સિવાય શું હોય છે? અનિલભાઈ બરાબર છે કે નહીં? એ તો જીવનની રનિંગ સંતતિ પવિત્રતા આવે ત્યારે આ ભાવ પાકે કે અરે આવી જીવનની ને આવી જાતિની લાલસા ઘટાડીને કમસે કમ ભલે સમ્યક દર્શન ના હોય, સ્વાધ્યાય નો કરે, હું મારા આત્મામાં રહેવા માંગુ છું અને કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા, મારે કોઈ પ્રસંગ નથી જોઈતો, મારે કોઈ અવસર નહીં જોઈએ, મારે કોઈ રથયાત્રા ના જોઈએ, કોઈ મારે ઘરે ના જોઈએ, પોતે મંદિરમાં જઈને બેસે. ઘરે શું આવે, બધા મંદિરમાં જઈને બેસે, કોઈ ના જોઈએ મને. એ રીતે એકાંતમાં વિતાવે, ઉપવાસ, એક આત્મામાં વાસ કરે. બહારની વાત કરું છું, આત્મદર્શન પહેલા સાચા ઉપવાસ નથી હોતા, છતાં કોઈ જીવનો મહિમા આવે તો આ રીતે સમજી લેજો. દર્શન પર્વ ગયા તો આ બી સમજવાની હે ને, આપણે ત્યાં બધું છે જ નહીં, તો બધી બહારથી આવેલી પરંપરાઓ છે. અને એ 2 વાર પાણી ને 1000-500 માણસો પોતાનો ધર્મ આરાધના છોડીને આવે ને પરેશાન થઈ જાય. અહીંયાથી પારણું કરાવવા દેશમાં જાય ને મંદિરમાં દિવસમાં ટ્રેનોમાં ભગવાનના દર્શન ના મળે, પોતાની આરાધના બગાડીને ફરે. આ બધું છે નહીં. સમજ? સૌ પેલા નિયમ લાડમાં તો કઈ સૌ પેલા નિયમ લેવો જોઈએ કે 10 દિવસ સિવાય કે કોઈ એવો ઇન્સિડન્ટ, કોઈ જીવ હત્યા કે જીવ મરણ થઈ જાય એ સિવાય કોઈ અન્ય પ્રયોજન નહીં. અર્થાત જે આજીવિકાનું પોતાને સ્થિર રહેવા માટે 2-4 કલાક પરિણામ આવે અલગ વાત છે, પણ કોઈ અન્ય કોઈ છોકરું 10 ઉપવાસ કરી લે ને પૂછવાને જે તો વેવાઈને શું લાગશે ને વેવાનને શું લાગશે, એને શું લાગશે ને એને શું લાગશે, એમાં લાય લાગી ગઈ તારા સંસાર ખતમ થઈ ગયું. એ રીતે ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ સ્વરૂપ નથી, આ તો વીરાનો માર્ગ છે. ડરે નહીં. કોણ મારી વિતરાગતાને કોઈ ના પૂજે તો મારી વિતરાગતા કઈ ઓછી થઈ જશે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કદાચ મારી વિતરાગતાને કોઈ ના પૂજે તો કઈ ઓછી થઈ જશે. સમજો? અને કદાચ કોઈ બીમારમાં 4 લોકો પૂછવા આવી જશે તો કયો રોગ મટી જશે. અને જનાજામાં કોઈ આવી જશે તો હું ક્યાં રહીશ. જે ચિંતાઓ છે તમને બતાવું છું. કોઈ ચિંતાનો અર્થ જ નથી, અનર્થ છે આ બધું. જૈન ધર્મને સામાન્ય સ્વરૂપ નવીનભાઈ સમજી જાય ને તો આ બધી નીકળી જાય. એ તો મતલબ કે વૈરાગ્યના દિવસો છે, વિશેષ વૈરાગ્યથી રહે. કદાચિત પોતાની સ્થિર થવા માટે આજીવિકાનો રોટલા આદિના પોતાના ગ્રસ્તમાં પરિણામ આવે તો 5-4-5 કલાક ભલે એ પોતાના એ બી અથાક એટલું નથી, છતાં આવી જાય તો આવી જાય, કેમ કે એ ભૂમિકાનો જીવ છે. ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? પરંતુ આ રીતે ક્યારે પણ પોતાનો સમય ઉપયોગ બગાડવા જેવો નથી. શું કરે? આ તો ભાવ આવી જાય છે, જોવામાં કે આવી જાય તો બતાવવાનો ભાવ આવી જાય છે. અન્યથા લેવું નહીં, કોઈ જીવ વિશે ઉપયોગ દોડાવવો નહીં કે કોણે આમ ને કોણે એમ નહીં. આપણા ઘરની વાત, આપણા ઘરે આપણો દીકરો કહે કે હું પેલો ઉપવાસ કરું તો કહે કે ઉપવાસ નહીં, 2 ટાઈમ ભોજન કર, મંદિર આવજે, 2 પ્રવચન અટેન્ડ કરજે, પૂજામાં બેસજે, એને ઉપવાસ એને ઉપદેશ આપજો. આપણને ખ્યાલ છે ને કે એનું સાવધ આપણને ખ્યાલ હોય ને કે રહી શકશે કે નહીં. પછી દયા આવે ને બધી રાત્રે શું કરે ને સવારે વહેલા ઉઠીને પોતાનું પ્રવચન બગાડીને પારણું કરાવે, કાંઈ જરૂર નથી. અને સૌપ્રથમ આત્મદર્શન, દેહથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા, દેહની ક્રિયાથી ભિન્ન હું છું. જ્યાં સુધી એવું પાર નહીં પડે ત્યાં સુધી દેહ પ્રત્યેના પરિણામોનો અભાવ થવો અસંભવ છે. રાગ બુદ્ધિ ન તૂટે તો રાગ ક્યાંથી જાય? કોઈ કસાઈની મંતાવીશ, કોઈના દેખાદેખી કોઈ વ્રત કરવાનો કોઈ ભાવ અહીંયા આવે જૈન ધર્મને સ્વીકાર નહીં. જેટલી વાત છે સમજવા જેવું છે આ તો, હે ને? વાત જીતુભાઈ આ વાત કરીને કે આવું રવિવારે કહેજો ને, પણ રવિવારે કઈ રીતે કે હું આવે તો કહીએ ને, એ પરિણામ એ કાલે ન આવે, કાલે ઓર વાત આવી. વાત સાચી છે, ભાવના છે કે ભાઈ યંગસ્ટર આવે છે, ઘણા જીવ રવિવારે વિશેષ આવે છે. તમે તો એ જીવ છે કે રોજ સાંભળો છો, આ ખાલી રોજ સાંભળો જ છો એવા જીવ છો કે રોજ સાંભળો છો એવા જીવ છો, હે ને? નક્કી કરી લેજો. હું શું કામ કહું? 2 ભેટ ખ્યાલ આવે કે નહીં? રોજ સાંભળવા વાળા જીવ છે, ખાલી રોજ સાંભળો જ છો એવા જીવ છો, એ નક્કી કરી લેજો. કેવા છો? ખ્યાલ આવે કે નહીં? એવું સ્વરૂપ છે ભાઈ. આત્મકલ્યાણ માર્ગમાં શિથિલતા ન ચાલે, આત્મકલ્યાણ માર્ગમાં વિપરીતતા તો કદે ન ચાલે. એ પ્રમાણે સ્વરૂપ અને માર્ગને જો જ્ઞાન યથાર્થ ના હોય તો જીવ ક્યાંય ને ક્યાંય ફસાયેલો રહે છે. પૂરું જીવન એ પ્રવૃત્તિમાં કાઢી નાખે છે અને વિરોધ કર્યા કરે છે વિતરાગતાનો. રાગથી ધર્મ મનાવે
ગુરુદેવ કહે છે કે નિગોદનો બંધ કરે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બહુ મોટી વાત છે ભાઈ, સમજવા જેવી વાત છે. શું વાત હતી? કઈ પાત્રતા હોય છે? તો શું કરવું? આજથી શાસ્ત્ર ભણવું કે ન ભણવું? કે જ્ઞાન જ્ઞાન શાસ્ત્ર જ્ઞાન સમજો. લૌકિક જ્ઞાન છે એ તો કુજ્ઞાન છે હે ને, અને શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે એ આત્મજ્ઞાન નથી. સમજો. અને જે આત્મજ્ઞાન છે કે જે ભવ હેતુ ભવના અભાવનો હેતુ બને એ યથાર્થ જ્ઞાન છે. કેટલા પોઈન્ટ કહ્યા? જે લૌકિક જ્ઞાન છે, કોઈ એન્જિનિયર સંબંધી જ્ઞાન એને હે ને, આપણે ઘણી વાર કહે છે ને કે માની લો કે ડોક્ટરેટમાં એને 10 વર્ષ વિતાવે, આખી જિંદગી કાઢી હે ને, અને એ ડોક્ટરેટ નો આપણે 2 મિનિટમાં લાભ લઈને આપણું કામ ખતમ કરી દઈએ. પેલો બુદ્ધિશાળી એ છે કે આપણે હે ને 51 રૂપિયા કે 101 રૂપિયા કે 501 રૂપિયાની ફીમાં એનું જ્ઞાન આપણે ખરીદ કરી લીધું, એને ખ્યાલ ના આવે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? 500 રૂપિયાની ફીમાં આપણું જેટલું પ્રયોજન હતું સદાય ગઈ વાત ફિનિશ હે ને. એને 15 વર્ષ જીવન બગાડીને હજુ પણ એ કેટલા ઝાડા ઉલટી એ બધા મતલબ ખેંચશે શરીરને કર્યા કરશે હે ને. સમજો. એને કુજ્ઞાન કહ્યું છે. વેપાર આદિનું પણ કુજ્ઞાન કહ્યું છે. કુજ્ઞાન એટલે જે આત્મસાધમાં નિમિત્ત નથી બનતું. આત્મસાધનામાં હે ને, કોઈ કહે ધનમાં તો નિમિત્ત બને ને, ધન આવે એટલે શાંતિ તો થાય ને. તો લાસ્ટ ટાઈમ બી કહ્યું હતું ત્યાં હે ને કે જેટલા બી 1 થી 10 નંબરમાં છે ને બધા અંગૂઠા ચાપ જોઈ લેજો. 1 થી 10 નંબરના જે આવે છે ને અરબોપતિ ખરબોપતિ, કોઈ ભણેલા નથી. તો તમારે શું કેવું છે? ભણવું કે ન ભણવું શું કહેવું? અમારે કાંઈ નથી કહેવું. ભણવાથી ધન આવે છે એમ ન માનું એ કહેવું. ભણવાનો ભાવ આવ્યો છે એ રાગ ભાવ છે એમ કહેવું. શાસ્ત્ર ભણવાનો ભાવ જે આશ્રય છે, તો તને આ ભણવાનો ભાવ સારો છે એમ અમારે કઈ રીતે કહેવું? કઈ ખ્યાલ આવે કે નહીં નિધિ? શાસ્ત્ર ભણવાનો ભાવ, ભણાવવાનો ભાવ જે આશ્રય છે, રૂકાવટ છે. ત્યાં લૌકિક ભણવાનો ભાવ સારો છે, મતલબ એક પ્રકારથી અનુમોદવા લાયક છે એવું અમે કઈ રીતે કહીએ? આ ગાદીથી કઈ રીતે કહીએ? સંભવ જ નથી ને. તો એ કયું જ્ઞાન છે? લૌકિક જ્ઞાન એ કુજ્ઞાન છે. અને જે શાસ્ત્ર સંબંધી જ્ઞાન છે એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે, આગમ જ્ઞાન છે, એ આત્મજ્ઞાન નથી. અને એ પ્રમાણે પરિણમી જવું એ આત્મજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાન એને કહે છે કે જે ભવના અભાવનો હેતુ બને એ જ્ઞાનને શું કહે છે? આત્મજ્ઞાન કહે છે. અને એમાં નિમિત્ત છે, આગમ જ્ઞાન છે. એ પરંપરા એ મતલબ કે જ્ઞાન કહ્યું છે. અને વાસ્તવમાં પ્રણમિત રૂપ આત્મજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન ही જ્ઞાન है, शेष सभी ज्ञान એ માત્ર આત્મજ્ઞાન છે. અને એવું જે આત્મજ્ઞાન માત્ર નથી હોતું, એ જીવને સ્વરૂપની સ્થિરતા, સ્વરૂપાચરણ જીવન હોય છે. એ જે સ્થિરતા છે, ચારિત્ર છે, એ રીતે દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર યુગપત પરિણતિ, એ વિતરાગ પરિણતિ શું છે? મોક્ષ માર્ગ છે, ધર્મ માર્ગ છે, ધર્મની શરૂઆત છે. વિશેષ પ્રચુરતા એ મોક્ષ માર્ગ છે અને પૂર્ણતા એ મોક્ષ. ખ્યાલમાં આવે કે ના આવે એવી વાત છે. હા બરાબર હે. કેવી વાત! શાસ્ત્ર ઘણા ભણે, મઠમાં રહે, કેટલો જ કરે, નગ્ન રહે, વ્રત કરે, એક કર્મની આનાથી નિર્જા થતી નથી. સમાધિ તંત્રમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો ને પહેલા, ગજબની વાત છે. એ શામાં સફળતા મળે છે? એનાથી એનું શું ફલ આવે કે ના આવે બતાવો. અમને તો ફલથી મતલબ છે, તમે ફલ આવે કે ના આવે બતાવો. સમાધિ તંત્રમાં આચાર્યદેવ કહે છે કે ફલ આવે ને કે એનું સંસાર ફલ મળવા માટે એ ભાવ સફળ છે. એ છે નરદેહને હારી જવું, લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તું કહો. વધવા પણ સંસારનું નરદેહને હારી જવું. ક્યાં વધ્યા નિતિનભાઈ? નરદેહ એટલે ખ્યાલ છે કે જે દેહના કાલ, જે દેહના સંયોગમાં સિદ્ધ અવસ્થાનો પુરુષાર્થ અને જેનો ત્યાગ થઈ એકમાત્ર પર્યાનો ત્યાગ તેને સિદ્ધ અવસ્થા મળે છે. એ દેહ ને, એ નરદેહ ને, નરભવ ને, એ ભવમાં જે હે ને જે મળવાનું હતું, જે પુરુષાર્થ કરવાનો હતો, એ છોડી દીધો. બહુ પુણ્ય કેરા ભૂંજથી શુભ દેહ આ માનવ. કેટલા પુણ્યનો સંચય છે આ દેહ મળ્યો છે કે જે દેહમાં, જે દેહ દેવલમાં એવી યોગ્યતા વાળો જીવ વિરાજમાન છે કે જે સિદ્ધ થવાની પર્યાયની પાત્રતા છે. સિદ્ધ સ્વભાવી તો નિગોદનો જીવ પણ છે, પણ સિદ્ધ સમાન થવાની પાત્રતા પર્યાયમાં પાકેલી છે. કોઈ કે પંચમકાલ છે ને, ગુરુદેવ કે રેવા દે, અમને ખબર છે પંચમકાલ છે.
આ પંચમ કાલના આચાર્ય પંચમ કાલના શ્રોતાઓને કહે છે કે હું સિદ્ધ છું ને તારા હું સિદ્ધની સ્થાપના કરું છું. પંચમ કાલનું તું આડ નહીં લે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? ગજબની જ્ઞાનીઓના કોઈ વચન તો એક વાર જે કરી જાય તો એને સંસારમાં કોઈ દુઃખી ન કરી શકે એવું સ્વરૂપ છે ભાઈ. એ રીતે જો કે જો ભાઈ ઘણી વાર શું છે ઘડિયાળનું સ્થાન નથી આવતું ને, મજા બી આવતી હોય એ પણ છે, છતાં પણ શું છે કે જેની જેટલી યોગ્યતા છે જીવની જે પ્રમાણે એ પ્રમાણે થવું જોઈએ. તો આપણે શું નક્કી કર્યું કે સંઘમાં ઉપાધ્યાય જે છે એ એડિશનલ ઉપાધિ છે. ઉપાધ્યાય કોઈ વિતરાગતા વધવાની વાત નથી, હે ને. એડિશનલ જે એના સંસારમાં પણ પ્રવૃત્ત હતો, જે શાસ્ત્ર આદિ વિશેષ પ્રમાણે જીવને વિશેષ જ્ઞાન હતું, એવા જ્ઞાનના ધારી મુનિરાજને આચાર્ય ઉપાધ્યાય પદ આપે છે. જ્યાં સુધી આચાર્ય ઉપાધ્યાય પદ ન આપે ત્યાં બી એના એ વ્યવહાર જોવા ના મળે. જબરજસ્ત છે મુનિરાજોમાં પણ એ જે મુનિનો બહારનો જે વ્યવહાર છે, જે મુનિરાજનો બહારનો સંસાર છે, એને મુનિરાજને સંસાર કહે છે. આ મુનિરાજનો બહારનો સંસાર છે, પણ એનો સંસાર પણ એટલો વિવેકપૂર્વક હોય છે કે જ્યાં થોડું પણ આગળ પાછળ ના ચાલે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એ છે ભાઈ. તો ત્યાં જયારે એ મુનિરાજ ઉપાધ્યાય છે કે જેના સાનિધ્યમાં અનેક મુનિરાજો અનેક શંકા સમાધાન કરે છે, ન્યાય વ્યાકરણ શીખે છે. કેમ કે 8 વર્ષ 11 વર્ષનું બાળક આવી ગયું હોય મુનિપણામાં, ક્યાંથી એને અભ્યાસ હોય? તો એ જે વિશેષ સંઘમાં જેને અભ્યાસ હોય છે એ ઉપાધ્યાયનું જો એ જે 11 વર્ષનો 10 વર્ષનું જે મુનિ બની ગયા, જે બાળક મુનિ બની ગયા, એમાં કેટલી વિતરાગતા છે, અને એ નમો લોય સવસાવણમાં આવે કે નહીં, એ પૂરી પૂજ્યતામાં આવે કે નહીં, જેટલી ઉપાધ્યાયની પવિત્રતા છે એટલી અને પૂજ્યતા છે એટલીની છે કે નહીં. તો પણ આ ઉપાધ્યાયનું જે પદ છે એ ઉપાધ્યાયનું પદ જે છે એ વિશેષ પઠન પાઠન અથવા તો વિશેષ શાસ્ત્ર વાંચન ને શાસ્ત્રનો જે અભ્યાસ છે એ કોઈ દીક્ષા લેવાની પાત્રતા નથી. મારે તો એ બતાવવું છે, હે ને. ગુરુદેવ કહે ને કે ભાઈ આત્માની વાત સાંભળે અને કસાયની મનતા પણ ન થાય તો એને અમે કહેવાનો જઈને પણ કઈ રીતે કહીએ, કહેવા પૂરતો જઈને પણ કઈ રીતે કહીએ. આ ક્યાં લખ્યું છે? શ્રાવક ધર્મ પ્રકાશના જે પ્રવચન છે ને એમાં કોટેશન છે કે જે જીવ આત્માની વાત સાંભળે અને એની કસાયો મંદ ના પડે તો કે અમે એને કહેવાનો જઈને પણ કઈ રીતે કહીએ. ત્યાગ વિરાગ ના ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન, અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન. કેટલું બેલેન્સ છે શ્રીમદજીના કથનમાં, હે ને. ત્યાગ વિરાગ ના ચિત્તમાં થોડો પણ ત્યાગ, થોડી આ કમાવાની લાલસા પ્રત્યે એને ઢીલાસ નરમાસ ન હોય તો કહે છે કે આત્માની વાત એને ન જીતે અને કોઈ ત્યાગ વિરાગમાં જ અટકી જાય. જો મેં કેટલું ત્યાગ્યું તો કે ભૂલે નિજ ભાન. બહુ મોટો દંડ આપી દીધો કે તું તો નિજને ભૂલ્યો છે, કેવી સ્વરૂપને ભૂલ્યો. દરેક વસ્તુ જ્યાં જે રીતે સમજવી વાત. જો ભાઈ સંઘમાં પઠન પાઠનનો અધિકારી બન્યો હોય, સમસ્ત શાસ્ત્રના પ્રયોજનભૂત અર્થને જાણી એકાગ્ર થઈ જે પોતાના સ્વરૂપને ધ્યાવે છે, પરમ અમૃતવાત છે. ખ્યાલમાં આવે ને શું કહેવું છે? જો સમસ્ત શાસ્ત્રના પ્રયોજનભૂત અર્થને જાણી, સમસ્ત શાસ્ત્ર એકમાત્ર આત્માને બતાવે છે, એકમાત્ર શુદ્ધાત્મામાં રહેવું એ પ્રયોજન બતાવે છે. કયું શાસ્ત્ર? કયા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો છે? બોલો પેલા. ચરણાનું યુગનું કે કર્ણાનું યુગનું કે દ્રવ્યાનું યુગ? દ્રવ્યાનું યુગનું. કેમ? હે ને. ગુરુદેવી દ્રવ્યાનું યુગ ચલાવે ને. પૂછું છું ગુરુદેવ દિવ્ય ગતિમાં જઈને કેમ ચલાવે? કે ચરણાનું યુગ તો એટલો જોવા મળતો હતો કે લોકો આત્માની વાત ભૂલી ગયા હતા, એટલે દ્રવ્યાનું યુગ ચલાવ્યો. અત્યારે અહીંયા આવી જાય તો કહે હવે ચરણાનું યુગ ચલાવો. દ્રવ્યાનું યોગમાં સાંભળવામાં એટલો અતિરેક આવી ગયો છે કે જીવોના પાપ પરિણામ બહુ વધી ગયા છે. ચરણાનું યુગ ચલાવો. એ તો જયારે એ કયો માહોલ ચાલતો હતો ત્યાં શું ચલાવવું પડ્યું અલગ વાત. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? અત્યારે તો ચરણાનું યુગ ચલાવવું જરૂરી છે. જડની ક્રિયા કહીને જીવ કેટલા પાપમાં પંડમે છે, હે ને. જડની ક્રિયા છે. રાત્રિમાં ખાવું તો જડની ક્રિયા છે, ને તો ધર્મ સાથે સંબંધ જ નથી. તો પછી ખાવામાં શું વાંધો છે, અને એવી જાતિના પરિણામોથી, અને એ તો દેવશાસ્ત્ર ગુરુ નહીં મળે.
નથી થતું આ વાત અલગ છે, નથી પડાતું એ એટલો મોટો દોષ નથી, સમજી લેજો. દોષ તો છે પણ આના જેટલો દોષ નથી. જે ધર્મની આડ લઈને પાપને પોષે તો એ ધર્મ જે પાપને છોડાવવામાં નિમિત્ત હતું ત્યાં પાપને પોષે તો ક્યાં જઈને છૂટશે? બતાવો. હે ને? ગજબની વાત છે. આ ચર્ચા આપણે કાલે વિશેષ ઉઠાઈશું. એટલું સરસ આમાંનો ભાવ છે કે ભાઈ શાસ્ત્ર શું બતાવે છે કે શાસ્ત્ર કોઈ પણ હોય, મૂર્ખ કહે એમાં પણ આત્મા બતાવે છે. તને જોતા આવડતું નથી, ખ્યાલ આવે કે નહીં? જો તને જોતા આવડી જાય કે આ મારો આત્મા બતાવે છે તો ગેરંટી છે કે નતમસ્તક થઈ જશે બહાર અને અંદરમાં પડવન થઈ જશે. એના હાથેથી જે અષ્ટદ્રવ્ય ચડે છે હે ને, એ સમ્યક દર્શનમાંથી ઉભો થઈને ચડે, અનુભૂતિમાંથી ઉભો થઈને ચડે. એના વગર ચડે છે તો એમ સમજે છે કે હું ભગવાનને કઈ ભેટ આપું છું, ભગવાનને હું કઈ ભેટ આપું છું. ભગવાનને ભેટ લીધા વગર જવાય? ભગવાનને તમારી ભેટ શું કામ? શાની ભેટ ભગવાનને? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ભેટ નથી હોતી ત્યાં તો આપણા દોષોનો ત્યાગ હોય છે, હે ને? અને એ અષ્ટદ્રવ્યના ગુણોના માધ્યમથી આપણા ગુણોને યાદ કરવાની વિધિ છે. ભગવાનને કઈ પ્રસન્ન કરવાની પદ્ધતિ જૈન ધર્મમાં નથી. અને અન્ય દેવી દેવતાઓમાં પણ પ્રસન્ન થઈ જાય એમ તમે આશા નહીં રાખતા. તમારું પુણ્ય હશે તો અનેક દેવો આવીને સેવા કરશે, અને પુણ્ય નહીં હોય તો કૃષ્ણ જેવા પણ રખડી જશે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સ્વરૂપ આવું છે ભાઈ, સમજવા જેવું છે, ઘણી વસ્તુ સમજવા જેવું છે. સહેજાનંદી શોધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ